दे धर्म, जिथे धर्म जिहड़े धर्म खत्म हो जाते उस तो उपर महाधर्म धामन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी च बैठी साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये बच्चों के कविश्री के बहाने दास में थोड़ा जिहा टाइम मिल जाता है इतिहास साझा करदा। आपा भाई फतेह सिंह जी के कोलों महीनियां बारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच जिवें दस्सिया होया आ, किवें लोग सरोवर के उपर किंतु परंतु करते हैं, जिवें इन्होंने दस्सिया डिठे सभे थाप नहीं पुलजिया, जिहड़ा मतलब उपर एक सृष्टि जिन्होंने आपां सचखंड कह दिंदे हां, जां आपां कह दिंदे हां भी स्वर्ग आ, जां असीं कह दिंदे कोई नरक आ, जां कोई होर धरतियां ने, लख पताला पताल जिन्नियां धरतियां ने। महाराज कहंदे डिठे सभे सारे देख ले, पर कोई इस धरती, किहड़ी धरती? श्री हरमंदर साहब, इस धरती वर्गा किते भी नहीं हैगा। ये तो यकीन हैगा ना कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विचों जो महाराज ने गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु रामदास महाराज जिहड़ी चीज सानू अपनी बुद्धि नाल दस रहे ने, क्योंकि गुरु रामदास महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह का प्रतख हारिया, उन्होंने सारा कुछ देखा, असीं नहीं देखा। सानू अगले कल वाले दिन का नहीं पता भी असीं जीना, सानू साह का नहीं पता आना कि नहीं आना, पर महाराज ने देखा सारा कुछ। तां महाराज दस रहे कहते मैं दस दिना तुहानू इदां दा कुछ है नहीं किते भी, पर साडे किंतु परंतु वो मुकदे नहीं। सो खैर जिहड़ी शरधा ना, शरधा एक इहो जी उपज आ, इहो जिहा बीज आ कि बंदे नूं जिंदगी भी चंगी नहीं लगती, बंदे नूं सिर्फ गुरु साहब चंगे लगदे ने। वो अपनी जिहड़ी जिंदगी आ वो कौम दे उपर दी निशावर कर दिंदा। मैं जिहड़ी अज तुहाडे नाल सांझ पाउणी है वो भी एक इदां दा शहीद आ जिहदी मैं तुहाडे नाल सांझ पाउणी है। जिवें पिछली बारी दस्सिया सी कि 100 साल दे विच बड़ियां शहीदियां होईयां। महाराजा रणजीत सिंह दा जदों राज होया है ते महाराजा रणजीत सिंह जदों बादशाह बनाया गया है ते उदों भी जिहड़ियां साडे विच कमियां आ, कमियां की है कि असीं निक्की निक्की गल ते एक दूजे नाल लड़दे हां। फुट साडे विच बहुत आ, उदों भी फुट बहुत हुंदियां सीगियां, उदों भी हर एक गल ते बंदा लड़ पैंदे हुंदे सीगे, मिसलां दे विच बड़ियां प्रॉब्लमां हुंदियां सीगियां। महाराजा रणजीत सिंह ते संधा वाली एक जिहड़ी मिसल सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अणबण हो गई। अणबण भी इस करके हो गई कि महाराजा रणजीत सिंह को बादशाह मनण ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं ਸੀਗੇ संधा वाली ते महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। मिसलों को सारियां को पता सीगा कि महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी मिसल आ, शुकर चकिया मिसल जिहड़ी आ वो बहुत ताकतवर आ। ये 5 दिन ये दोने जाने खड़े रहे, एक फौज संधा वालियां दी एक पासे खड़ी रही ते महाराजा रणजीत सिंह दी एक पासे खड़ी रही। ये खड़े रहे दोने पासे ते दोनों के दिमाग दे विच गल ये चले कि शायद ये मेरे नालों तगड़े आ, उन्होंने दिमाग से चलने भी शायद ये साडे नाल तगड़े। ये गल एक दूजे का ताकत नूं जां उन्हां दीयां तोपां नूं जां उन्हां दी ताकत जिहड़ियां गोला बारूद आ उहनूं जिहड़े सूए छड्डे हुंदे आ वो की करदे आ, वो भोख करदे आ भी वो जान के दसदे आ भी उन्हां दे कोलों 15 तोपां ने, उन्हां कोलों 5 तोपां ने, वो इदां हमला कर सकदे आ, इहो जी फौज आ जमैर आ उन्हां दे। वो इसी जिहड़ी भोख दे विच लगे ने। आखिरकार 5 दिनों तो बाद जब किरपाना धू के आमो सामने हो गई, उत्थे एक गुरसिख सामने आके खड़ा हो गया। वो कहता गल इदां आ कि जे तां तुसीं आपस दे विच लड़ मरना है ते सब तो पहला तुहानूं मेरे नाल लड़ाई करनी पवेगी। वो कहंदे भी तेरे नाल कातों, वो कहंदे क्योंकि तुसीं गुरु दे सिख दा है कोई नहीं, जे तुसीं अमरधारी हो ते अमरधारी नाल लड़दा है ते गुरु दे सिख दा ना होया।
आपस में लड़ते हो तो मैं गुरु का सिख हाँ, फिर पहला मेरे नाल लड़ो तो फिर तुसीं जो मर्जी कर लो। वो हुण 5000 फौज उहदे पासे सीगी, 5000 फौज इहदे पासे सीगी। जिहड़ा ये गुरसिख सीगा 1500 घोड़सवार इहदे कोल सीगा। वो कहंदे तूं 1500 घोड़सवार लैके साडे नाल लड़ देगा? वो कहंदा ये तां वक्त दसू ना भी मैं लड़ सकदा कि नहीं लड़ सकदा। मैनू विश्वास गुरु ते तुसीं ते जगीरा करके लड़ रहे हो ना, तो मैनू विश्वास गुरु ते कि लड़ लो देख लेंगे। वो थोड़ा जिहा सोचां च पै गई कि थोड़ी जी गल किते बिगड़ी ना जाए कि वाकई ही जित जाए। वो कहते फिर तू चाहना की आ? वो कहता चाहना मैं यही हाँ कि तुसीं बंदियां नूं टिक जाओ, बैठ जाओ, बह के गल निबेड़ दो। वो इदां ही होया, उन्होंने जी फैसला कराता कि तुसीं जिहड़े संधाली हैगे आ ये महाराजा रणजीत सिंह नूं बादशाह मनण, ते जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह आ उन्होंने कहा भी तूं इन्हां नूं बनदियां जिहड़ियां जगीरां आ वो तूं इन्हां नूं दे दे, इन्हां दा जिहड़े जिथे इन्हां दी रास्ता हैगियां उन्हां नूं दे दे। गल भी बड़ी पाक है। इस गुरसिख बारे तुहानूं अज मैं दस्सण लगा हां कि जथेदार बाबा नैना सिंह होए ने, इस संगरूर के इलाके च सीगे। बाबा नैना सिंह, बाबा ईशर सिंह, बाबा मता सिंह, ये तीन गुरसिख गुर भाई हुए ने। बाबा दीप सिंह जी कोलों इन्हां ने विद्या ली। इन्हां तिन्हां ने बाबा दीप सिंह कोलों विद्या लई है ते इन्हां दे विचों बाबा ईशर सिंह अपना खेतीबाड़ी का काम कर रहा है ते बाबा नैना सिंह जिहड़े आ वो बुढ़ा दल दे जथेदार ने। एक गल आप जी नूं होर दस रहा कि जिहड़े बाबा बुढ़ा जिहड़े बुढ़ा दल दे जथेदार हुंदे सी ना पहला, उही अकाल तख्त साहब दे जथेदार होया करदे सी। पहला इदां नहीं सी कुछ भी हैगा, जिहड़ा हुण आपां रूप देख रहे हैं इदां कुछ नहीं सी हैगा। जिहड़ा बुढ़े दल दा जथेदार हुंदा सी वो अकाल तख्त साहब दा जथेदार हुंदा सी ते बाबा नैना सिंह जिहड़े सीगे वो अकाल तख्त साहब दे जथेदार भी सीगे। बाबा नैना सिंह जिहड़े आ वो बाबा ईशर सिंह हुणां दे कोल चले जांदे। उन्होंने बेनती की, वो कहण लगे भी तुसीं पंज सिंह साडे घरे आओ ते प्रशादे वास्ते आप जी नूं असीं सदना चाहुंदे हां। जदों वो पंज सिंह गए ते बाबा नैना सिंह ने बाबा ईशर सिंह नूं गुर भाई नूं पुछया कि तुहाडे कोई पुत्तर पुत्तरी नहीं है? वो कहण लगे नहीं जी गुरु की जो मर्जी है उवें है। वो पंजन सिंहां ने उस वेले खड़े होकर अरदास की कि सच्चे पातशाह एक पुत्तर की दात जिहड़ी आ वो बाबा ईशर सिंह नूं दे। ते बाबा ईशर सिंह दे साल बाद पुत्तर पैदा हो गया। जदों वड्डा घल्लूघारा होया ना, वड्डे घल्लूघारे दे विच बाबा ईशर सिंह जिहड़ा आ बाबा जट सिंह होणां दे नाल सी ते बाबा ईशर सिंह उत्थे चढ़ाई कर जांदा है। हुण मां ने कहंदी कल्ली मां नूं पता है कि मेरे जद तक इहदा प्यो नहीं इहदा साया इहदे ते हैगा ते पुत्तर विगड़न दे चांस ज्यादा हुंदे आ। उन्हें सोचा भी इकल्ला कल्ला हैगा जे बिगड़ गया तो ना मेरे काम ना कौम दे काम इहदा गया काम इत्थे। वो अपने पुत्तर नूं लैके अकाल तख्त साहब दे जथेदार बाबा नैना सिंह दे कोल आए। बाबा नैना सिंह दे कोल आके बेनती की कि कौम दी इमानत आ ते मैं चाहुंदी अपनी कौम दे बदले ही यह जीवे ते कौम दे बदले ही मरे। उन्होंने पूछा भी बाबा ईशर सिंह वो कहंदे तां चढ़ाई कर गए इदां करके। वो कहंदे चलो ठीक है। बाबा नैना सिंह दी देख रेख दे विच उन्होंने जदों गुरसिख नूं सिक्ख्या दी, पढ़ाई कराई, सारा कुछ कराया, तो उस तो बाद मिस्र का जथेदार बनया। तो उसका नाम है जथेदार काली फूला सिंह। ये जथेदार काली फूला सिंह की मैं अज तुहानूं गाथा तां सुणाउण लगा कि अज दी जो रात है ना, अज दी रात अटक दरिया दे अटक जिहड़ा किला सीगा लुंडे दे दरिया दे कोले ये मीटिंग हुई कि असीं जितना किवें आ जिथे काली फूला सिंह दी शहीदी हुई है। ये अज दी रात आ जदों मीटिंग हुई तो सवेरे अटैक होया, सवेरे उन्होंने जाके हमला किया। वो गाथा मैं थोड़े नाल सुणाउण लगा हां। जिस जथेदार काली फूला सिंह नूं असीं भुल्ले पए हां, उस तो पहला एक कविता जिहड़ी बच्चे ने तैयार की आ वो इउं पेश है। कौमी जरनैलां चों होया इक जरनैल अनोखा, बैरियां दे सामने जो सीना ढाके शेर खलोता। बड़ी दर्द सूरमे दी जिसदी शान जहान निराली, क्यों भल गई कौम मेरी बाबा फूला सिंह अकाली।
बाबा अंदरों बाहरों सूरा जो सिखे धनगुरती उसने बिच हृदय सी पाली क्यों पलकी कौम मेरी बाबा फूला सिंह अकाली जत्थेदारी करदिया जी जिसने कदे हीन ना मन्नी जग जिसनू सरकार कहे उसने बिच संगला दे बन्नी सदा बनदी सी काया काम सी खुशहाली क्यों पलकी कौम मेरी बाबा फूला सिंह अकाली सेवा गुरधामां दी जेड़ा करदा सी जितला के मुड़िया कोई खाली नी जे कोई करे बेनती आगे सानू करमों लाया बाबा ऐसा अच ख्याली क्यों पलकी कौम मेरी बाबा फूला सिंह अकाली ओ ऐसे सिंह सूर में जो ओ ऐसे सिंह सूर में जो लागे कौम दे ना जित करनी तद नाम सिंगा चाहिदी भुलनी करे भी नहीं कुर्बानी जगवालियों क्यों मुझे जिन्होंने कौम दिया कोई खाली क्यों भुल गई कौम मेरी बाबा फूला सिंह अकाली क्यों भुल गई कौम मेरी बाबा फूला सिंह अकाली सत श्री अकाल। क्यों भुल गई कौम मेरी बाबा फूला सिंह अकाली। जथेदार अकाली फूला सिंह जी बुੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚੱਲੇ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਝਿੜਕ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਸੀਗੀ, ਹਟੀ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਚੋਂ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਆ ਨਾ, ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਆ ਜੈ ਸਿੰਘ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮਾਹ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜਨੀ ਤੇ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਚੜਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਟ ਗਈ ਬੰਦੂਕ ਇਹਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਠੋਕ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਤੇ
ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਤੇ ਮਿਸਲ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰ ਭਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਨਾ ਭਰਿਆ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਤੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਤੇ ਮਹਿਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਟਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਆ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਆ। ਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਚੱਲੂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਇਕੱਲੀ ਧੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸਲੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੀ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਆ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਊ ਕੌਣ, ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਊ ਕੌਣ? ਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਦਾ ਕੌਰ। ਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਇਹਦੇ ਕੁੱਖੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ, ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੜਗ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਆ ਉਹ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ 1832 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਜੀ ਹੋ ਚਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੜਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਅਟਕ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਠਾਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਈਆ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੂਈਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣੂ ਕੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ 1500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਆ ਭਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 100 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ 100 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਦਾ ਕਿਲਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਉਹ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜੋਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਦਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਝਾੜੂ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੱਪਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਚ ਮੜਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ।
ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਚ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਜਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਸਿਕਲੀਗਰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੱਬਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਪਾਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੋ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕੀ ਤੇ 1500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਅਜੀਮ ਖਾਨ। ਉਹ ਅਜੀਮ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੁੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਢੋਲ ਕੁੱਟੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੜੇ, ਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਸੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਪਠਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਜੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਪੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੀਏ, ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਕਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਪੁਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੋਚੋਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਿਆ ਉੱਤੋਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਬੰਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 1500 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਪੂ ਤੱਕੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਪਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ 4-5 ਜਰਨੈਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬੈਕਅਪ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹਮਲੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਘਾਟੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਘਾਟੀ 7 ਮੀਲ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਧਰ ਅਜੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਆ, ਅਜੀਮ ਖਾਨ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਈ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਹੋਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੁੱਡਿਆਂ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਆ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ 1500 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੁਲਾਉਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐ ਬੋਲ ਹੀ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੜਕ ਬਣਨੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੜਕ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਬੜਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੜੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰੀ ਜੀ ਦਾ ਘਣ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਏਦਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀੜਦੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜ ਲੁੜ ਲਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰੋ ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਟਾਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਰ ਮਨੂ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੀਰ ਮਨੂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਹੋਈ ਹਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਡਕਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਕਾਬ ਚੜ ਗਿਆ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੀਰ ਮਨੂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਮੀਰ ਮਨੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਹਿਣੇ ਕੱਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਸ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਧਰ 2-4 ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪੋ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੂ ਸਾਡਾ।
ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਅਜੀਮ ਖਾਨ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਡੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਥਾਣੀ ਪਾਰ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, 1500 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਆ ਤੇ ਬਸ ਝਟਕਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਵੇਂ 1.25 ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ 15 ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ, ਥੋੜੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਈਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾਸਾ ਸੋਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਤੋਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਛੁਡਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਧੌਣ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਅ ਪੇਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਭਾਜਣਾ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ ਖਾਨ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹਾਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਪ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਨਰੇਸ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ। ਨਰੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਥਣੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਏ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਰ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਜਰਨੈਲ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਸੁਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੁੱਸ ਜਾਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸਾ ਉੱਤਰ ਜਾ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਫਤਿਹਨਾਮਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਤੀਰ ਤੜਾਕ ਪਟਾਕ ਬੰਦੂਕ ਸਟਾਕ ਕਟਾਰੀ ਸ਼ਕੀਨ ਚਲਾਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਟਾਕ ਪਟਾਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਹੂ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਾਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਸ਼ ਖਾਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਮ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਰੇਸ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਅਜੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਅਜੀਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਚੜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਜਾਊਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਘਾਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੇ ਹੀਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੂਝ ਮਰੂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਕੇ ਹੀ ਮਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਲ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਵੱਲ ਹੱਸ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇ।
महाराज ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਭਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90% ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ ਕੂਪ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਖੂਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਤੇ ਭਰੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਉ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਦਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਆ ਤੇ ਦਰ ਭਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਰ ਕੋਈ ਜਥਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲੜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚਤਾਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ